अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 13 ज़िलक़दा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मोमिन मिलते हैं और सलाम के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो दोनों की खताएं इस तरह झड़ जाती हैं जैसे दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं। और अब सुर्खियां। एपी के 13 अजला में आम जिंदगी मफलूज, खुसूसी मौक़िफ़ के लिए वायएसआर कांग्रेस का बंद कामयाब। बंद में हिस्सा लेने वाले हर फर्द का जगन ने शुक्रिया अदा किया, कहा खुसूसी मौक़िफ़ हासिल होने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। एपी काबीना के इजलास में अहम फैसले, वायएसआर कांग्रेस के बंद पर भी हुआ तबादिले ख्याल। सदर, मरकजी वजीर, गवर्नर और वज़राए आला ने मनाया रक्षाबंधन त्यौहार, कहा राखी भाई बहन की मोहब्बत का अटूट हिस्सा। और अब तफसील। आज कौमी यौम स्पोर्ट्स डे मनाया गया है। आंजिहानी हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद की यौम पैदाइश के मौके पर मरकजी हुकूमत ये दिन मनाती है। इस मौके पर सानिया मिर्जा को अब से कुछ ही देर बाद सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी बावखार राजीव खेल रत्न अवार्ड अता करेंगे। मरकजी हुकूमत ने कर्नाटक हाई कोर्ट के एतराज़ का जवाब देने को ही काफ़ी समझा। इसके अलावा तकरीब में मुख्तलिफ खेल जुमरों में अर्जुन अवार्ड्स भी पेश किए जाएंगे। Sign that it's happened today, and I think as a woman it makes me feel obviously very proud, but hopefully I'll be at the Rio, and we usually try and go and watch the Indian hockey men's team playing, so hopefully we'll go and watch the women's team playing. We were just sitting with the other athletes, and they were saying the whole thing seems like a little bit of a Chak De effect going on right now. So I think it's great, and I congratulate the women's hockey team and I wish them all the best. विजयवाड़ा में एपी काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सोमपेट पावर प्लांट को मंसूख करने का फैसला किया गया। गैर मजाज काबिज़ों के कब्जे से अराजियात बाजियाब करने का भी काबीना ने फैसला किया है। बदउनवान ओहदेदारों के लिए खुसूसी कोर्ट कायम की जाएगी। खानगी यूनिवर्सिटियों के इख्तियारात से मुताल्लिक़ काबीना ने फैसला वज़ीर आला पर छोड़ दिया है। इसके अलावा काबीना में वायएसआर कांग्रेस के बंद पर भी तबादिले ख्याल किया गया। वज़रा ने कहा कि खुसूसी मौक़िफ़ का मुतालबा अवामी जज्बे में तब्दील हो रहा है। मुल्क सतह पर सियासी लीडरों ने भी रक्षाबंधन त्यौहार मनाया। मरकजी वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने मरकजी वजीर वेंकैया नायडू को राखी बांधी। वेंकैया नायडू ने राखी को भाई बहन का अटूट रिश्ता करार दिया। उन्होंने कहा कि इस त्यौहार से भाईचारे का पैगाम मिलता है। रियासती गवर्नर नरसिम्हन ने खवातीन की हिफाजत को सबकी जिम्मेदारी करार दिया। राजभवन में रक्षाबंधन तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद किया गया। खवातीन और तालिबात ने कसीर तादाद में राजभवन पहुंचकर गवर्नर नरसिम्हन की कलाई पर राखी बांधी। नरसिम्हन ने इस मौके पर कहा कि यूनिवर्सिटियों में रैगिंग के खिलाफ कमेटियों की तश्कील के हिदायत जारी की गई हैं। उन्होंने ऋषितेश्वरी वाक़े पर तशवीश जाहिर की और बताया कि हुकूमत ने इस मामले पर जांच के अहकाम जारी किए हैं। రాష్ట్రంలో ఉన్న అక్కలు చెల్లెలు అందరికీ మా శుభాకాంక్షలు। మీ అందరూ సుఖంగా బాగా సంతోషంగా ఉండాలనేది మా కోరిక। మిమ్మల్ని అందరినీ తప్పకుండా మేము రక్షిస్తాము, అది ఒక అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాము। మీరు దేనికి కూడా భయపడవద్దు। we will give special priority to the girl child and we will ensure the safety of the women folk throughout the state under any circumstances. I give them my warm and very good wishes and wish them all the very best. एपी के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को भी खवातीन और तालिबात ने राखी बांधकर रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी। इस मौके पर वज़ीर आला ने खवातीन की तरक्की और उनकी हिफाजत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से हज 2015 की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। नायब वजीर आला महमूद अली ने हज हाउस नामपल्ली पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से आज़िमीन को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। रोजाना 3 फ्लाइट है, हर फ्लाइट के अंदर तकरीबन 340 एक फ्लाइट में, इसी तरह 1000 से ज़्यादा हाजी एक जाना है, तो यहाँ पर 2000 से ज़्यादा का अकोमोडेशन का आप प्रोवाइड कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे शेड्स बनाए गए। मोहम्मदिया कंपनी वाले ख़ासतौर से बहुत कम रेट में, एक टेंडर 32 लाख का था और दूसरा उनका टेंडर सिर्फ 4 लाख का था। वो अपने तरफ से वॉलंटरी सिर्फ लेबर के पैसे लेते हुए दिलचस्पी से काम कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग सदर भट्टी विक्रमार्का ने रियासत के ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्टों को पहले मुकम्मल करने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत वाटर ग्रिड के नाम पर कई हजार करोड़ रुपए अवाम पर इजाफी बोझ डाल रही है। भट्टी विक्रमार्का गांधी भवन में मीडिया से खिताब कर रहे थे। అలాగే ఖమ్మం జిల్లాలో మొదలుపెట్టినటువంటి ఇందిరా సాగర్, రాజీవ్ సాగర్, దుమ్మగూడెం ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మొదలుపెట్టిన ఆ 2 లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్స్ ని కంప్లీట్ చేస్తే ఆ జిల్లాకు కూడా ఇరిగేషన్ తో పాటు డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇవ్వడానికి అవకాశం. అంతిమంగా ఈ 3 ప్రాజెక్టులు కంప్లీట్ చేస్తే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇరిగేషన్ తో పాటు డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా ఇచ్చేటువంటి వెసులుబాటు ఉన్నటువంటి 3 ప్రాజెక్టుల్ని కిల్ చేసి కాంట్రవర్సీలోకి నెట్టేసి ఈ ప్రాజెక్టులు ఏవి పూర్తి కాకుండా పక్కన పడేసి కావాలనే నువ్వు అదనంగా 36,000 కోట్ల రూపాయల భారం పడే విధంగా వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని వస్తా ఉన్నాం. వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టు మేము వ్యతిరేకం కాదు, కానీ ఈ 3 ప్రాజెక్టులు కంప్లీట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ 3 ప్రాజెక్టుతో పాటు మంచినీళ్ళు కూడా వస్తాయి 10 జిల్లాలకు. నేషనల్ ప్రాజెక్టుగా చేసుకుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు కూడా వస్తాయి. तेलंगाना के वजीर फाइनेंस ईटेलर राजेंद्र ने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना को डेवलपमेंट पैकेज देने में टाल मटोल कर रही है। उन्होंने सेक्रेटरीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मरकज ने तेलंगाना के लिए 31,000 करोड़ के तरक्याती पैकेज का वादा किया था, मगर अब मरकज वादे से मुकर रहा है। విడిపోతున్న సందర్భంలో సెక్షన్ 94(2) కింద డెవలప్మెంట్ ప్యాకేజ్ ఇవ్వాలని చెప్పి రాసింది. మేము కోరినాం, డెవలప్మెంట్ ప్యాకేజ్ అని చెప్పి రాస్తే మేము కోరినాం. 4 సంవత్సరాల కాలంలో మా మిషన్ కాకతీయ ఉంది, మాకు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి, మాకు ఈ వాటర్ గ్రిడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉందని చెప్పి 31,000 కోట్ల రూపాయలని మేము కోరినామండి 4 సంవత్సరాల కాలంలో. ఈ 31,000 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వకపోగా చేసిన పని ఏంటంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మీరు ఎప్పటిదో ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు కట్టలేదని 1,274 కోట్ల రూపాయలని అకారణంగా దుర్మార్గంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల హక్కుల్ని కాలగాచి ఇవాళ దేశ చరిత్రలో ఒక చీకటి అధ్యాయానికి తెరలేపింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। पिछली काबीना में मंजूर करदा आईपी को खुसूसी मौक़िफ़ को मुस्तरद करना कहाँ तक दुरुस्त है? वाजिद जगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज मनाए गए बंद को कामयाब करार दिया। उन्होंने पैकेज के नाम पर मरकज़ और रियासत पर अवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जिन चीज़ों का वादा किया गया उन्हीं को पूरा नहीं किया जा रहा है। అసలు ప్రత్యేక హోదా తీసేయడం ధర్మమేనా అని అడుగుతా ఉన్నా. ఒక పార్లమెంటు ఏకంగా రాష్ట్రాన్ని విభజించేటప్పుడు ప్రధానమంత్రి అక్కడ ఉండి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తాను అని చెప్పి హామీ ఇస్తే ఒక పార్లమెంట్లో ఆ హామీని ప్రతిపక్షంలో ఉన్న బీజేపీ, ఆ రోజు పార్లమెంట్లో చంద్రబాబు నాయుడుగా టీడీపీ కూడా ఉన్నది, టీడీపీ బీజేపీ వీళ్ళంతా కూడా మద్దతు ఇచ్చారు. మద్దతు ఇచ్చి ఓట్లేసి ఆ తీర్మానం రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టే కార్యక్రమం చేశారు. చేసేటప్పుడు ఒక ప్రధానమంత్రి అక్కడ ఉండి రాష్ట్రానికి ఇది చేస్తాము, ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని ఒక హామీ ఇచ్చి ఆ హామీ ఇచ్చిన దాన్ని ప్రతిపక్షాలన్నీ మద్దతు ఇచ్చి ఆ తర్వాత రాష్ట్రాన్ని విడగొడితే ఇప్పుడు ఆ మాటను తప్పితే ఇక సామాన్యులు ఎవరి వైపు చూడాలి? ఆ ప్రత్యేక హోదా కన్నా స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ముద్దు అని అంటున్నారు. ఆ స్పెషల్ ప్యాకేజీలో ఇచ్చేటివి ఏంటి? రాష్ట్రాన్ని విభజించేటప్పుడు పలాని పనులు చేస్తాము, పలాని పోలవరం ప్రాజెక్టు కడతాము, పలాని రోడ్డు వేస్తాము, పలాని ఆ పని చేస్తాము, పలాని ఈ పని చేస్తాము అని చెప్పి వరుసగా మనకు హామీలు ఇచ్చారు. అది యాక్ట్లో కూడా పెట్టారు. ఆ యాక్ట్లో పెట్టిన వాటికి న్యాచురల్గా యాక్ట్లో పెడితే దానికి ఇంత డబ్బు ఖర్చు అవుతుందని తెలుసు అందరికీ. ఆ డబ్బునే ఇవాళ వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటే అదేదో కొత్తగా వేరే రకంగా కొత్తగా ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తూ ఉన్నారు అన్నట్టుగా మళ్ళీ ప్రజలను మభ్యపెట్టే కార్యక్రమం. ఇవాళ ప్యాకేజ్ అంటా ఉన్నది అది మా హక్కు.
ఆ రోజు యాక్ట్లో మీరు ఇవన్నీ చేస్తామని చెప్పారు. एपी के 13 अजला में वायएसआर कांग्रेस का बंद कामयाब रहा। रियासत भर में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। पुलिस की रुकावटों के बावजूद अवाम और पार्टी कारकुनों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज करके हुकूमत को अपने जज्बात से वाकिफ कराया। वायएसआर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विजय साई रेड्डी को बंद के दौरान एहतजाज करने पर विशाखापट्टनम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने हुकूमत और पुलिस के रवैये की शदीद मजम्मत की और कहा कि मरकजी हुकूमत ने खुसूसी मौक़िफ़ का वादा किया था, जिसे पूरा करवाने में तेलुगु देशम हुकूमत नाकाम हो गई है। उन्होंने जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। మేము ప్రజల తరఫున ఆ యొక్క హక్కులను కాపాడేందుకు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా తెచ్చేందుకు పోరాడుతూ ఉన్నాం. ఈ పోరాటాన్ని ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా వచ్చేంత వరకు పోరాడతాం. ఇంతే కాకుండా చంద్రబాబు నాయుడు అవినీతి పాలన దుర్మార్గపు పాలనకు వ్యతిరేకంగా ఈ ప్రజా పోరాటాన్ని ప్రజల కోసం కొనసాగిస్తామని నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. वायएसआर कांग्रेस एमपी मिथुन रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में एक बात करते हैं और विजयवाड़ा में दूसरी बात करते हैं। उन्होंने बाबू को नीतीश कुमार से सबक हासिल करते हुए रियासत के लिए खुसूसी मौक़िफ़ का मुतालबा करने पर जोर दिया। కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఏదైతే మన రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తాము, మరి వెనుకబడిన ప్రాంతమైన రాయలసీమ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఆ డిమాండ్ను పూర్తి చేయండి అని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఈ బంద్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కానీ ఈ రోజుకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడి 15 నెలలు కావస్తుంది, రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడి 15 నెలలు కావస్తుంది. ఇప్పటికి కూడా ఎక్కడికి వేసిన గొంగళి అక్కడే ఉంది, ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వెళ్ళలేదు. ఈరోజు దానికి అనుగుణంగానే మేము బంద్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ప్రభుత్వం దిగి రావాలి, వెంటనే ఏదైతే హామీ ఇచ్చారో ఆ హామీని నెరవేర్చాలనే ఒక ఉద్దేశంతోనే మేము బంద్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కానీ ఈరోజు పోలీస్ వ్యవస్థను అడ్డు పెట్టుకొని ఈరోజు ఖచ్చితంగా ఈరోజు మమ్మల్ని అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ మీడియా ముఖంగా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కడప నగర ప్రజలకు, రాష్ట్ర ప్రజలకందరూ కూడా విన్నవించేది ఏమంటే ఖచ్చితంగా మన భవిష్యత్ తరాల కోసం ఖచ్చితంగా ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఈరోజు తేవాల్సిన వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రత్యేక హోదాని కాలరాస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో అతను ఇరుకున్న ఓటుకు నోటు కేసు విషయంలో బయటపడేదానికి రాష్ట్ర ప్రజల్ని తాకట్టు పెట్టినాడు. కేంద్రానికి ప్రత్యేక హోదా అడగాల్సిందిపై తన కేసులు మభ్యపెట్టుకునే దానికి ఈరోజు చేస్తున్నాడు. जिले कन्नौल में मुकामी एमपी बुट्टा रेणुका और एमएलए एसवी मोहन रेड्डी की क़यादत में सड़कों पर बैठकर धरना दिया गया। इस मौके पर दीगर पार्टियों के मुस्लिम कायदीन ने भी बंद की तायद की और मरकज़ और रियासत पर एपी के लिए खुसूसी मौक़िफ़ के लिए जोर दिया। कन्नौल में खुसूसी मौक़िफ़ के साथ साथ रायलसीमा के लिए ऐलान करदा खुसूसी तरक्याती पैकेज फराहम करने का मुतालबा किया गया। బీహార్ నుంచి చూసి మనం నేర్చుకోవాలి. బీహార్కి ప్యాకేజ్ ఇస్తామంటే మాకు ప్యాకేజ్ వద్దు, మాకు స్పెషల్ స్టేటసే కావాలని ఈరోజు నితీష్ కుమార్ గారు గట్టిగా అడుగుతున్నారు. స్పెషల్ స్టేటస్లో వచ్చే ప్రయోజనాలు మరి ఈ ప్యాకేజ్తో మాకు సాట్ రాదని చెప్పి ఈరోజు నితీష్ కుమార్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ ఉన్నా కూడా గట్టిగా పోరాటం చేస్తున్నారు. ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఢిల్లీలో ఒక మాట, అదేవిధంగా హైదరాబాద్కు వస్తే ఒక మాట, విజయవాడలో ఒక మాట చెప్తా ఉన్నారు. అక్కడేమో నేను పోరాటం చేస్తానని విజయవాడలో అంటారు, ఢిల్లీలో ఏమో స్పెషల్ స్టేటస్ అవసరం లేదు అదేం సంజీవిని అంటారు. ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని అంతా ఒక కన్ఫ్యూజన్లోకి తీసుకొచ్చినారు. ప్రజలందరూ కూడా అయోమయం గురై ఈరోజు ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి జరుగుతోంది. ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళు అందరూ బంద్లో పాల్గొంటున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ బంద్ విజయవంతం కావాలని ప్రజలు ఈరోజు వైఎస్ఆర్సీపీ బంద్ కాదు, ప్రజల బంద్. ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం బంద్ చేస్తూ ఉన్నారు. పీస్ఫుల్గా బంద్ చేసే వాళ్ళందరినీ కూడా ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం చాలా దారుణమైన విషయము. రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ఇప్పుడన్నా తెలుగుదేశం పార్టీ, బీజేపీ కళ్ళు తెరిచి ఇప్పుడన్నా మేల్కొని స్పెషల్ స్టేటస్ కావాలి మాకు అని చెప్పి గట్టిగా ఈరోజు నిలదీ. तिरुपति में बंद मनाने वाले वायएसआर कांग्रेस कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भूमना करुणाकर रेड्डी और चेवी रेड्डी भास्कर रेड्डी शामिल हैं। पार्टी कायदीन ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के बावजूद तिरुपति में बंद को तारीखी कामयाबी मिली है, क्योंकि अवाम रियासत के लिए खुसूसी मौक़िफ़ चाहते हैं, जिसकी वजह से हर शख्स ने बंद में हिस्सा लेकर बंद को कामयाब बनाया है। చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోలీసులను ఆయుధంగా వాడుకొని ఉద్యమకారులను అణగదొక్కాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో 5 కోట్ల మంది ప్రజలు తీవ్రంగా కోరుకుంటున్నటువంటి ఒక కోరిక సాధన కోసమని చేస్తున్నటువంటి పోరాటాన్ని సర్వనాశనం చేయాలా అని చంద్రబాబు నాయుడు భావిస్తే అంతకంటే దుర్మార్గం మరొకట్లేదు. మాతో కలిసి మేము ఆయనతో కలిసి ప్రత్యేక హోదా తేవటానికి ప్రభుత్వం మీద, కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. కానీ చంద్రబాబు నాయుడు మోడీ ప్రభుత్వానికి పూర్తిగా లొంగిపోయారు. కనుకనే ఈ రోజున ప్రత్యేక హోదా అన్నదాన్ని పూర్తిగా పక్కన పెట్టి
ఈ రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు అనేటువంటి భూతాన్ని పిచ్చివాడిని ఉద్యమకారుల మీదకి వదిలి ఈ రకంగా ఉద్యమకారులను అందరినీ కూడా నిర్బంధం చేయటం ఏదైతే ఉన్నదో ఇంతకంటే ప్రజాస్వామ్య ద్రోహం మరొకటి కాదు. మన జననేత జగనన్న ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు పెద్దల కరుణాకరణ నాయకత్వంలో తిరుపతిలో ఈరోజు జరిగినటువంటి బంద్ నిజంగా కూడా ప్రజలు కూడా వేలాదిగా స్వచ్ఛందంగా తరలివచ్చి ఈ బంద్ని దిగ్విజయం చేశారు. ఎన్ని రకాల పోలీసులతో ఉద్యమాలు అణిచే ప్రయత్నం చేసిన జగనన్న నాయకత్వంలో ప్రత్యేక హోదా సాధించేంత వరకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటాలను భవిష్యత్తులో మరింత ఉధృతం చేస్తుంది. तिरुपति में भी बंद कामयाब रहा। तेलुगु तली सर्कल के करीब वायएसआर कांग्रेस कायदीन ने इंसानी जंजीर बनाई, जिसकी वजह से तमाम रास्तों में रुकावट पैदा हुई। हजारों की तादाद में अवाम और पार्टी कारकुनों ने बंद में अपनी मर्जी के साथ हिस्सा लिया और एक आवाज होकर एपी रियासत के लिए खुसूसी मौक़िफ़ का मुतालबा किया। इस धरने में वायएसआर कांग्रेस MP वरप्रसाद, MLA पेदी रेड्डी, रामचंद्र रेड्डी, नारायण स्वामी, चेवी रेड्डी, भास्कर रेड्डी, रोजा और पार्टी लीडर भूमना करुणाकर रेड्डी ने सड़क पर बैठकर हुकूमत को अपने मुतालबे से वाकिफ कराया। ఇంతమంది బలిదానం చేస్తున్నా కూడా కనీసం ఈ రాష్ట్ర ప్రత్యేక హోదా కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర మంత్రులకు కానీ రాష్ట్ర మంత్రులకు కానీ చీమ కుట్టినట్టయినా లేకపోవడం చాలా దురదృష్టకరం. ఎందుకంటే ప్రత్యేక హోదా వస్తేనే ఈ రాష్ట్రం మళ్ళీ అభివృద్ధి వైపుకి వస్తుంది, లేకపోతే సర్వనాశనం అయిపోతుందని అందరికీ కూడా తెలుసు. ఇదే కేంద్ర మంత్రులు ఇదిగో వస్తుంది అదిగో వస్తుందని సృజనా చౌదరి గారు ఎన్నోసార్లు చెప్పారు. మురళీమోహన్ గారు అయితే ప్రత్యేక హోదా రాకపోతే మేము మూకుమ్మడిగా రాజీనామాలు చేస్తామని చెప్పిన MP గారు, అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మేము ప్రత్యేక హోదా సాధిస్తాము అని చెప్పి ఢిల్లీకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఈరోజు ప్రత్యేక హోదా కన్నా మించిన ప్యాకేజీలు ఇస్తారని చెప్తుంటే ఎంత సిగ్గుచేటో ఒకసారి ఆలోచించండి. ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వడానికే మనసు రాని బీజేపీ పెద్దలు ఏ విధంగా దానికి మించిన ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు ఇస్తారంటే ప్రజలు నమ్ముతారని నేను అడుగుతున్నాను. మనకు ఖచ్చితంగా ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వందే మనకి న్యాయం జరగదు. ఎందుకంటే ఈ స్పెషల్ ప్యాకేజీలు అనేవి అన్ని కంటి తుడుపు చర్యలు మాత్రమే. ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం మన రాష్ట్ర విభజన అయిన తర్వాత ఒక సంవత్సరం రోజుల్లో మనము 15,500 కోట్లు రెవెన్యూ కోల్పోయాం. కానీ ఎంత ఇచ్చింది మన కేంద్ర ప్రభుత్వం? కేవలం 2,300 కోట్లు మాత్రం ఇచ్చింది. 15,500 కోట్లు పోగొట్టుకున్న ఆంధ్రాకి 2,300 కోట్లు మాత్రమే ఇస్తే वायएसआर कांग्रेस के बंद की तायद में तलवा तंजीमें भी किसी से पीछे नहीं। बंद के असर से विशाखापट्टनम में आंध्रा यूनिवर्सिटी बंद रही। तलबा ने जब एहतजाज किया तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। तलबा ने पुलिस के रवैये पर शदीद बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि खुसूसी मौक़िफ़ रियासत का हक है और इसे हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। विजयवाड़ा में वायएसआर कांग्रेस के बंद की कॉल का असर खासा रहा। यहाँ लेफ्ट जमातों ने बंद की तायद की। कम्युनिस्ट जमातों ने कहा कि हुकूमत पुलिस के इस्तेमाल से अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी और तेलुगु देशम ने मिलकर AP के मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। AP के 13 अजला में आम जिंदगी मफलूज। खुसूसी मौक़िफ़ के लिए वायएसआर कांग्रेस का बंद कामयाब। बंद में हिस्सा लेने वाले हर फर्द का जगन ने शुक्रिया अदा किया। कहा खुसूसी मौक़िफ़ हासिल होने तक जदोजहद जारी रहेगी। AP काबीना के इजलास में अहम फैसले। वायएसआर कांग्रेस के बंद पर भी हुआ तबादिले ख्याल। सदर, मरकजी वजीर, गवर्नर और वज़राए आला ने मनाया रक्षाबंधन त्यौहार। कहा राखी भाई बहन की मोहब्बत का अटूट हिस्सा। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।